My dear students, in this part of the video, let us learn how to compare the fractions. In this video, let us solve the exercise 7.4. Here they have given the question, write shaded portion as fraction, arrange them in ascending and descending order using correct sign, less than, equals, greater than, between the fractions. They have given the picture. You can see the pictures and you can easily find out the fraction for the pictures. For the first picture, what is the fraction? The fraction is 3 by 8 because 3 part is shaded here. Out of 8 part, 3 part is shaded, and here totally 8 parts are there, 6 is shaded. Here out of 8, 4 is shaded, and here out of 8, 1 part is shaded. Next, now you have to arrange these fractions in ascending and descending order. First we will arrange these fractions in ascending order. Ascending order ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಚಿಕ್ಕದಿಂದ ದೊಡ್ಡದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ascending order ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. To arrange in ascending order, it's very easy when you have the same denominators. ಇಲ್ಲಿ denominators ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಸ್ಮಾಲರ್ ಟು ಬಿಗ್ಗರ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೇನೆ ascending order ಕೂಡ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ. When you look at these fractions, one is the smaller among all these numerators. So you have to write 1 by 8 first, then 3 by 8, next 4 by 8, then 6 by 8. While arranging in ascending order, you have to put the sign less than in between the numbers. Descending order is just reverse of ascending order. By seeing this, you can easily write the reverse of ascending order. 6 by 8 you have to write first, then 4 by 8, then 3 by 8, then 1 by 8. While arranging in descending order, you have to use the sign greater than symbol here, okay? Because this number is bigger than this, and this is bigger than this, and this is bigger than this number. As you done in the first problem, here one more problem they have given. You have to write the fractions for these pictures first, then you have to arrange that fractions in ascending order and descending order using the sign less than and greater than. Let us move to next question. Show 2 by 6, 4 by 6, 8 by 6 and 6 by 6 on the number line. Put appropriate signs between the fractions given. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2 by 6, 4 by 6, 8 by 6 and 6 by 6. ಇದನ್ನು ನೀವು ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ಸ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 6 ಇದೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 8 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 8 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 9 or 10 ಲೈಕ್ ದಟ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಲೈನ್ನ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ 0ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ 1 by 6. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 6, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 1 by 6, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 by 6, 3 by 6, then 4 by 6, like that, next 5 by 6, this is 6 by 6, then 7 by 6, this is 8 by 6, then this is 9 by 6. So they given 2 by 6, you just round off the number, 2 by 6, then 4 by 6, 8 by 6, then 6 by 6. Now we showed the given fractions on number line. Now by seeing this number line, you have to put the greater than, less than or equal sign for these fractions. Now look at these fractions, 5 by 6 and 2 by 6. You have to look at this in this number line, which is the smaller and which is the bigger. When compared to 2 by 6 and 5 by 6, 2 by 6 comes first,
than 5 by 6. So 5 by 6 is greater than 2 by 6. Then come for 3 by 6 and 0. When comparing 3 by 6 and 0, 3 by 6 is greater. Then 1 by 6 and 6 by 6. 1 by 6 is here, 6 by 6 is here. So 6 by 6 is greater. Now 8 by 6 and 5 by 6. 8 by 6 comes here and 5 by 6 here. So 8 by 6 is greater. So you have to put greater than symbol. Let us move on to the next main. Compare the fractions and put an appropriate signs. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಐದರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೇಮ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಸೇಮ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಯಾವಾಗ ಸೇಮ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ 3 by 6 and 5 by 6. ಹಿಯರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ವೆನ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್, ಹಿಯರ್ 5 ಈಸ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ದ್ಯಾನ್ 3. ಸೊ 5 by 6 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 3 by 6. ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಸಿಂಬಲ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಂದರೆ 5 by 6 ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಅದು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೌತ್ ಓಪನ್ ಇರೋ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ನಂಬರ್ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ವೆನ್ ಕಮ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಹಿಯರ್ ಗಿವನ್ 1 by 7 and 1 by 4. When you observe these fractions have same numerators, isn't it? Same numerator ಇದೆ, ಬಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ನ ನೀವು ಗ್ರೇಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈ 4 is the smaller denominator than 7. So 1 by 4 is greater number. So you have to put the less than sign because 1 by 4 is greater. ಮೌತ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. Let us move on to the next type of problem, that is, this is also comparison, but here you have to observe here numerators are different and denominators also different. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರು ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೇಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ LCM ಫಾರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಸ್ 4 and 6. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ LCM 4 and 6. 4 and 6ಗೆ LCM ತಗೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 2s are 4, 2 3s are 6, ಮತ್ತು 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 2 1s are 2. 3 ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ 3 as it is you have to write. Then take 3, 1 as it is, 3 1s are 3. So now the LCM of 4 and 6 is here 2 into 2 into 3. 2 into 2 into 3 is 12. So 12 is the LCM. 12 LCM ಬಂದಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, 2 by 4 ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ 12 ಕಾಮನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಜೊತೆ ಏನನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ 12 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 12 ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಜೊತೆ ಏನು ನಂಬರ್ನ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ 12 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು 4 ಜೊತೆ 3ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ 4 3s are 12 ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ 4 3s are 12 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಡಿನಾಮಿನೇಟಿವ್ ನೀವು ಏನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇ ನಂಬರ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟಿವ್ಗೂ ಸಹ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 3s are 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಗಾಟ್ 6 by 12 ನಾವು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬಂದು 3 by 6. ನನಗೆ ಕಾಮನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬಂದು 12 ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ 6 ಜೊತೆ ನಾನು ಏನನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, 6 2s are 12. 6 2s are 12. ಅದೇ 2ನ ನೀವು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ 3 2s are 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ನ್ಯೂ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸಿಗೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅದು 6 by 12 ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 6 by 12. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವೇನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 6 by 12 6 by 12 ಸೇಮ್. ಸೊ 6 by 12 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 by 12, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ 2 by 4 3 by 6 ಎರಡೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ
ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಮಾಡೋಣ. 3/5 2/3. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಸು ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಸು ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ತಾನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾವಿವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 5 and 3ಗೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು. 5 and 3ಗೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. 5 and 3ಗೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್. ದೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ 3 1s are 3, then 5 as it is you have to write. 5 ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. 5 1s are 5. ಸೊ now LCM of 5 and 3 is 3 into 5, that is 3 into 5, that is equal to 15. 3 5s are 15. okay na, 3 5s are 15 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 15 is the LCM. ಇವಾಗ 15 LCM ಸಿಕ್ಕಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, 3/5 ಏನು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ನ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೇನು ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬಂದು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ನಮಗೆ 15 ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ವಾ, ಆನ್ಸರು 15 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 5 how much are 15? You have to think for 5 how much are 15? You know 5 3s are 15. ಸೊ 3ನ ನೀವು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಿಗೂ 3ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು 3 3s are 9. We got 9/15 for this one. ಹಾಗೆಯೇ 2/3 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 2/3ಗೆ ನಾವು ಏನನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ 15 ಬರುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 3 5s 15 ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಅದೇ 5ನ ನೀವು ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಿಗೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ 2 5s 10 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಯು ಗಾಟ್ ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. 9/15 ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಈ 2/3ಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 10/15. ಸೊ ಇವಾಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನೋಡಿ, ಯಾವ ನಂಬರ್ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೋ ಆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ನೇ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ 10 is bigger than 9. ಸೊ 10/15 is bigger number. So 9/15 is less than 10/15. Understood? Now it is 10/15 is greater than 9/15. ಸೇಮ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದು ಗ್ರೇಟರ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ವಿತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. 3 3s are 9 you will get like that. 5 2s are 10. ಜಸ್ಟ್ ಈ ಎರಡು ನಂಬರ್ನ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ ಈ ಎರಡು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. Now 10 is greater, so you have to put the less than sign because 9 is less than 10. Now you have to compare the fractions easily. This is less than 2/3. 3/5 is less than 2/3. ಇದನ್ನ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮೈಂಡಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. My dear students, in this part of the video we have learned how to compare the fractions. Hope you all understood.